The next session is on the role of eco-activism in closing sustainability gap. In a world of concrete jungles and glass towers, Dr. G. Shankar walks a different path, one that winds through villages, coastlines, and forgotten corners, carrying with him the soul of architecture rooted in the earth. Known as the people's architect, he creates not just shelters but stories crafted from mud, bamboo, dreams, and dignity. He reminds us that true architecture is not about grand monuments, it's about humanity. For his tireless efforts in reshaping lives through thoughtful design, Dr. G. Shankar was honored with the Padma Shri Award, one of the highest civilian awards by the Republic of India. Please join me in welcoming Dr. G. Shankar, Padma Shri Dr. G. Shankar, a proud CTAN from the 1982 batch. Thank you very much for the glorious introduction. Thank you very much. I had the great privilege of attending the first session organized by architect Govamar and the rest of the team. And I was pleased to attend that session. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ട്രെയിനിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചില സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുകയായിരുന്നു. സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നത് വെച്ചാൽ സീറ്റയുടെ കൊച്ചിൻ വിഭാഗം സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഒരു സെഷൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ സെഷൻ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ സമൂഹം, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമൂഹം, ഈ ജെൻ എസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമൂഹം അത് ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കൊരു സ്വപ്നം കാണുവാനുള്ള അവകാശം ബാക്കി നിൽക്കും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നത്. ഇതൊരു വലിയ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റായിട്ട് മാറട്ടെ, ഭൂമിയെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാനാവട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു സ്വപ്നം ഞാൻ കാണുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പ്രത്യക്ഷമായ ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട്. ഏറ്റവും വലിയ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമയം ബാക്കിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. I'm just talking about two contexts. One, the context of urbanization that is happening. The pace and intensity of urbanization that's happening in the world is unparalleled and unprecedented. നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. Urbanization cannot be wished away, and the challenges that urbanization is going to bring is going to be very overwhelming, is going to be immense. How does it happen? You actually migrate to cities in search of opportunities. There's economic opportunities, livelihood opportunities. You actually flock to the cities in search of livelihood, in search of opportunities. City gives you so much of promise. But this urbanization on other scale is going to, it's not going to bridge the gaps. It's going to bring in more challenges. But the most pertinent challenge that the world is going to face, we are actually talking about sustainability on one way. The world is going to face ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കാറ്. ഞാൻ പറയുന്ന ഇപ്പം കന്നിമാസത്തിൽ മഴ പെയ്യുന്നു കേട്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ കൊച്ചിലേക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ചിങ്ങമാസത്തിൽ സമൃദ്ധിയുടെ മാസം, കൊയ്ത്ത് ഒക്കെ മാസം, കന്നിമാസത്തിൽ മഴ പെയ്യുന്ന കേട്ടിട്ടില്ല. Climate change is here. Climate change is no longer a myth, it's a reality. And we are engineers, architects. We are primarily responsible for the climate change. I'm making a very brutal statement, but I cannot hide that. We, as a fraternity, we are primarily responsible for the climate change, especially in terms of built environment. We are not only destroying the natural environment, we are by building unsustainable models, we are actually destroying the built up environment also. So we are primarily responsible. പശ്ചാത്താപത്തിൻ്റെ
കുറ്റബോധത്തിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരു നാളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമ്മൾ പറയും, ഈ ബിറ്റ്വീൻ ദി കപ്പ് ആൻഡ് ദി ലിപ്പ് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ വേസ്റ്റ് ലാൻഡിൽ TS Eliot എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ബിറ്റ്വീൻ ദി വേർഡ് ആൻഡ് ദി ഡീഡ് ദി ഷാഡോ ഫോൾസ് എന്നാണ്. ബിറ്റ്വീൻ ദി വേർഡ് ആൻഡ് ദി ഡീഡ് ദി ഷാഡോ ഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള, ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ ഹൗസിംഗ് പോളിസിയുമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളാണ്. urbanization, അർബൻ പ്ലാനറാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐ വെയർ മെനി ഹാറ്റ്സ്. ഐ എം എ ടീച്ചർ ടു. പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറം എന്നെ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ആക്ടിവിസ്റ്റാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ച് ഒരു സെമിനാറിൽ തീർക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. യു ഹാവ് ടു കം ടു ദി ഫ്രണ്ട് നൗ. യു ഹാവ് ടു ബി എൻ ആക്ടിവിസ്റ്റ്. ഞാൻ പണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, സുനീതയ്ക്കൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ ഭിത്തിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഭിത്തിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, highest technical qualifications. Let me reiterate that again. Highest technical qualifications blended with social aspirations. They make the best of men and women എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ തന്നെയാണ്. അതൊന്ന് കോറിയിട്ട് മറ്റു ചില കാരണങ്ങളാലാണ്. Highest technical qualifications blended with social aspirations. They make the best of men and women എന്ന് പറയുന്നത് കാലം തെളിയിക്കുന്ന, ഏറ്റവും പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. കന്നിമാസത്തിൽ മഴ പെയ്യുകയാണ്. ഇനി ഇതൊക്കെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ്. മാൻ മെയ്ഡ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ. ഞാൻ ലോകത്തിൽ, നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഡിസാസ്റ്റർ മേഖലയിൽ, ഡിസാസ്റ്റർ മിറ്റിഗേഷൻ മേഖലയിൽ, ഡിസാസ്റ്റർ റെസിലിയൻറ്റ് മേഖലയിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഒരാളാണ് ഞാൻ. ലോകത്തിൽ അങ്ങ് അറ്റം തൊട്ട് തെക്കേ അമേരിക്ക തൊട്ട് ഈ ലോകത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ, എനിക്കൊന്ന് 1995 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡിസാസ്റ്റർ, ഹെയ്ത്തി, സൗത്ത് അമേരിക്ക തൊട്ട് സെൻട്രൽ അമേരിക്ക, ഹെയ്ത്തി തൊട്ട് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം വരെയുള്ള എല്ലാ ഡിസാസ്റ്റർ ഭൂമിയിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻ്റർവെൻഷൻ നടത്തുവാനായിട്ട്, പല UN മിഷൻ്റെ ചീഫായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഗാസയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലുമ്പോൾ പാലസ്റ്റീൻ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഈ UN മിഷൻ്റെ ചീഫായിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഓർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കളെ, കാലം കത്തുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് സമയമില്ല. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ചിന്തകൾ മാത്രം നമുക്ക് എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കണമല്ലേ. We have to have that will to dare to dream. It's very important. We have to dare to dream, and this is the time, the most pertinent time in the history where we should actually internalize the dynamics of the climate change and hope for a greener future. ഞാനിൻ്റെ ഭൂമിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു തുടങ്ങട്ടെ. ഞങ്ങൾ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നു കേരളത്തിന് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ബി വെരി റീജിയണൽ സ്പെസിഫിക്. ഐ എം ഗോയിങ് ടു probably limit my interventions to architecture and built environment. I don't want to go further than that. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം തരുന്നതാണ് അല്ലേ. ഭൂമി, ഞാൻ ഫെയ്ത്തിൻ്റെ ഒരാളല്ല, ഞാൻ വിശ്വാസി പോലും അല്ല, പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും മനുഷ്യനെ ബോധിപ്പിക്കാൻ എന്താ പറയും, ദൈവദത്തമാണ് ഭൂമി എന്ന് പറയും. ഭൂമിയെ വികലപ്പെടുത്തുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു മാൻഡേറ്റ് മനുഷ്യനില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ജൈവ വാസ്തുശില്പം, ഓർഗാനിക് ആർക്കിടെക്ചർ. ഭൂമി എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു? നമ്മുടെ കുഴി. കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചോളം വി ഹാവ് 3 ജോഗ്രഫിക്കൽ സോൺസ്. നമുക്ക് മലകളുണ്ട്, ഇടനാടുകളുണ്ട്, സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള തീരപ്രദേശമുണ്ട്. ഈ 3 ജോഗ്രഫിക്കൽ പ്രൊഫൈലിൽ എങ്ങനെയാണ് കെട്ടിടം വെക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തന്നത് ആരാണ്? നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കൾ. ദി ലെഗസി ഓഫ് വെർണാക്കുലർ ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് കേരള ഈസ് സോ ഇമ്മൻസ്, സോ ഓവർവെൽമിങ്. ലോകത്തൊരിടത്തും ഇല്ലാത്തൊരു അറിവിൻ്റെ മഹാസ്രോതസ്സാണ് ഈ വാസ്തുശില്പം എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ? അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ള വാസ്തുവിദ്യ ഗുരുകുലത്തിൻ്റെ ചെയർമാനും കൂടെയാണ്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഇതിലല്ല പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ വാസ്തുശില്പം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളായിരുന്നു. പ്രകൃതിയുമായിട്ട് സമരസപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണ്. അവിടെയാണ് കാറ്റ്, വെളിച്ചം, ഈ പച്ച, ഇതുമായിട്ട് സമരസപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയതായിരുന്നു. അന്ന് പടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഭൂമിയെ നോവിക്കരുതെന്നുള്ളതാണ്. ഒരു മരം വെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് മരത്തിനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്ന സംസ്കൃതിയാണ് നമ്മുടെ മലയാളത്തിനുള്ളത്. ഒരു മരം വെട്ടുമ്പോൾ ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ല, ഒരു മരം വെട്ടുമ്പോൾ മാപ്പ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട്. അതിൽ മരത്തിനോട് മാത്രമല്ല, അതിൽ താമസിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും മാപ്പ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സംസ്കൃതിയുടെ ഒരു ബാക്കി പത്രമാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇന്നെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇത് നമ്മുടെ പച്ച മലയാളത്തിൽ വെട്ടിനിരത്തൽ എന്ന് പറയും. വി ആർ മേക്കിംഗ് എവറി ലാൻഡ് ഫ്ലാറ്റ്. എല്ലാം വയലാണെ വയൽ നികത്തും, കുന്നാണെ കുന്ന് നിരത്തും, എല്ലായിടത്തും ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ലാൻഡിലാണ് നമ്മുടെ ആർക്കിടെക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് പണിയാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇത് വിനാശകരമായിട്ടുള്ള ഫലം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് 2018
വെള്ളപ്പൊക്കം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു, 2019 വെള്ളപ്പൊക്കം പഠിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ നമ്മൾ പാഠം പഠിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റും ഭരണകൂടമൊന്നും പാഠം പഠിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഏതാനും പേർ മരിച്ചത്, നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് നഷ്ടമുണ്ടായത്, സ്കൂൾ ഇടിഞ്ഞതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഏറ്റവും വിഷമിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ വേൾഡ് ബാങ്ക് PDNA എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, പോസ്റ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ ഈ അസസ്മെൻ്റ് ഒക്കെയാണ്. അതിനകത്തൊന്നും രേഖപ്പെടുത്താത്തൊരു കാര്യം, ദി എൻവയൺമെൻറ്റൽ ലോസ്, കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പാരിസ്ഥിതിക നാശം, അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കാത്തൊരു കണക്കാണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സോ മെനി ബില്യൺസ് ഓഫ് ഡോളേഴ്സ്, അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. അത് ഒരിക്കലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ശിവശങ്കരൻ സാർ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. കേരളത്തിൻ്റെ പാരിസ്ഥിതിക നാശം നമ്മുടെ PDNA-യിൽ കണക്കായിട്ടുണ്ട്. കണക്കുകൾ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദനിപ്പിക്കും. കണക്കുകൾ, നമ്മുടെ ചില കണക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് വേദനിക്കണം, നമ്മുടെ ഹൃദയം മുറിയണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആക്ഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഭൂമിയെ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഭൂമി, ഈ ജലത്തെ, നമ്മളുടെ ഈ മണ്ണിനെ, ജലത്തിനെ, അതുപോലെ നമ്മുടെ വായുവിനെ, നമ്മളിപ്പോൾ പല കാര്യത്തിലാണ് ഉദാഹരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡോർ എയർ ക്വാളിറ്റി. കേരളത്തിൻ്റെ ഇൻഡോർ എയർ ക്വാളിറ്റി, നമ്മുടെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഗോൾസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന എന്താണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഇൻഡോർ എയർ ക്വാളിറ്റി. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺട്രൈവ്ഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇരിക്കും, എയർ കണ്ടീഷൻ, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ദിസ് ഈസ് 100 മോർ നല്ല സേഫാണ്, സേഫ് ടു. ഐ എം ടെലിങ് യു, ദിസ് എയർ ഈസ് 100% മോർ പൊല്യൂട്ടഡ് ദാൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഔട്ട്ലെറ്റ്. നമ്മൾ വെളിയിൽ പുക, നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ ഒക്കെ പുക എമിഷൻസ് എന്നൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും വെളിയിലാണ്. ഇത് മുഴുവൻ അണുക്കളാണ്. മില്യൺസ് ഓഫ് ഈ കാർപ്പറ്റ്, നമ്മുടെ കേർട്ടൻസ്, ദേ ബ്രീഡ് മില്യൺസ് ഓഫ് സ്മോൾ ഓർഗാൻസ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് കേടായിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഇത്രയും സമൃദ്ധമായിട്ടൊരു നാട്, ഇത്രയും സൂര്യ വെളിച്ചവും ഇത്രയും സുഗന്ധവാഹിയായ കാറ്റുമുള്ള ജനൽ തുറന്നിടുക, കുറച്ച് സൂര്യ വെളിച്ചകത്ത് വരട്ടെ. ഇൻഡോർ എയർ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ക്രോസ് വെന്റിലേഷൻ. ഞങ്ങൾ ആർക്കിടെക്ചർ ക്രോസ് വെന്റിലേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ. ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഞാനിതിനെ നെയിം ചെയ്തിരിക്കുക, പ്രസൻറ്റേഷനെ നെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കമാൻഡ്മെൻറ്റ്സ് എന്നാണ്. നമുക്കറിയാം ബൈബിളിൽ നമ്മൾ കമാൻഡ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായിരുന്നു അത്? കൽപ്പനകളല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ. നമ്മൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സുനീതയൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. കൽപ്പനകളല്ല, ശരിക്കും പിതാവ് കൊടുക്കുന്ന ശാസനകളാണ്. ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ടുണ്ട് മോശ, ഈ മൗണ്ട് സിനായിൽ നിന്നിട്ട് മോശയെ ശരിക്കും ശാസിക്കുകയാണ്. കൽപ്പന, പിതാവ് അഗ്നിയായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അഗ്നിയായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആ മരമൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത്, റോസ്മേരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മരത്തിൽ അഗ്നിയായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ്. മോശ വഴിയിൽ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കും, ആരാധന ക്രമങ്ങൾ തെറ്റിക്കും. അപ്പോൾ പിതാവ് പറയും, മോശ എവിടെ മരിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല, ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പോലുമില്ല. മൗണ്ട് ടാബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജോർദാനിൽ അവിടെ എവിടെയാണെന്ന് മോശ മരിച്ചത് നമുക്ക് അറിയപ്പെടുന്നത്. മോശ കാരണം അനുസരണക്കേട് കാണിക്കും. കമാൻഡ്മെൻറ്റ്സിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ദൗ ഷാൽ നോട്ട് കിൽ, ദൗ ഷാൽ നോട്ട് സ്റ്റീൽ. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു 10 കമാൻഡ്മെൻറ്റ്സാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ശാസനകളാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് ഇതിനെ പ്രസൻറ്റേഷനെ നെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ശാസനകളാണ്. 10 കമാൻഡ്മെൻറ്റ്സ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത്. അത് ശാസനകളാണ്. ഇനി നമുക്ക് അത് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാനൊക്കെ ഇല്ല. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിലൊരു ജൈവ രൂപമായിട്ടാണ് കേരള ആർക്കിടെക്ചർ എപ്പോഴും വെച്ചിരുന്നത്. ഭൂമിയെയും മണ്ണിനെയും ജലത്തിനെയും വായുവിനെയും അഗ്നിയെയും, ഇതെല്ലാം. അഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ തീയല്ല, എനർജിയാണ്. വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇക്കോ കോൺഷ്യസ് ആർക്കിടെക്ചർ, we are talking about eco-sensitive architecture, we are talking about cost-efficient architecture, we are talking about resource-efficient architecture, we are talking all about the same language. അതേ ലാംഗ്വേജാണ് നമ്മുടെ വെർണാക്കുലർ ആർക്കിടെക്ചർ പറഞ്ഞെന്നുള്ളത്. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ശാസനം. ഭൂമിയെ അമ്മയായിട്ട് കരുതണം. ഭൂമിയെ അമ്മയായിട്ട് കരുതി കഴിഞ്ഞാൽ, അമ്മയായിട്ട് എന്താണ്? അമ്മ കനവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള അവസാനത്തെ രൂപം നമ്മുടെ അമ്മയാണ്. ആ അമ്മയെപ്പോലെ നമ്മുടെ ഭൂമിയെ കരുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിമിഷം നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിളായിട്ട് കാര്യം ചെയ്യുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും റെസ്പോൺസിബിളാകും. ഭൂമിയെ നോവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും ചെയ്യില്ല. ഭൂമിയെ നോവിക്കാത്ത കാര്യം ചെയ്യും, മനുഷ്യനെ നോവിക്കുന്ന കാര്യം ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രയോഗത്തെ എല്ലാ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ എല്ലാ സമ്മേളനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. അന്ന് ഞങ്ങൾ ഓരോ തവണയും ഡൈല്യൂഷനാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. ഓരോ തവണയും ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരികയാണ്. ഈ 1996 ഹാബിറ്റാറ്റ് ടു ഈസ്റ്റാൻബുളിൽ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സസ്റ്റൈനബിൾ ഹ്യൂമൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സിനെ അർബനൈസിങ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. 2015 ഞാൻ ഇക്വഡോറിൽ സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അഡിക്വസി ഓഫ് ഹൗസിംഗ് ഒന്നും ഒരു ഇഷ്യൂ ആവുന്നില്ല. അതെല്ലാം മാറിക്കഴിഞ്ഞ് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത്
നമ്മുടെ ലോകത്തിൻ്റെ കൺസേൺ മുഴുവൻ മാറ്റി എഴുതുന്ന ഒരു ഇതായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു. 2, എത്ര മനോഹരമായിട്ടിരിക്കുന്നത്, ട്രെഡ് ലൈറ്റ്ലി ഓൺ ദെയർ. നമ്മളെപ്പോഴും ചവിട്ടുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു വേണം. ഓരോ നമ്മുടെ കാൽപ്പാടുകളും ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ വളരെ മൃദുവായിട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇറ്റ്സ് എ കൺസേൺ. ഇറ്റ് ടോക്സ് അബൌട്ട് ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് കമ്പാഷൻ, ഇറ്റ് ടോക്സ് അബൌട്ട് എ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ലവ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കലും മുറിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ്. വെള്ളത്തിനെ പറ്റി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും, ഞാൻ മരിക്കുന്നവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. കേരളയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തൊരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം അനുഭവിക്കുന്നത് ലാൻഡ് സ്ലൈഡോ മരണവുമല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ, സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വാട്ടറാണ്. കേരളത്തിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നത് we have 44 rivers and all the 44 rivers are dying. All the 44 rivers are dying. It's on a deathbed, certain deathbed. Water everywhere but not a drop to drink എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ ഭീഷണമായൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എന്തിനും അതൊക്കെ മറച്ചു വയ്ക്കണം. എന്നിട്ടെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായിട്ട് പല വികസിത് ഭാരത് എന്ന് പറയും, നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. ഞാൻ പറയുന്ന കണക്കുകൾ നിങ്ങൾ യു ഹാവ് ടു ഇൻ്റേണലൈസ് ദി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. 1 ലക്ഷം, 10 ലക്ഷം, 100 ലക്ഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശമൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. 5 billion liters a day. Let me tell you that 5 billion liters of potable water is being used in our toilets to flush out the dirt from the toilets. 5 billion liters of potable water is being used in our toilets to flush out the dirt. Water everywhere. Not to drink എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ അൺലിവബിൾ സിറ്റി ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 1000 അടി താഴെ പോയിട്ട് വെള്ളമില്ല. 1000 അടി താഴെ പോയിട്ട് വെള്ളമില്ല. ഞാൻ ഈ അടുത്ത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ പോയിരുന്നു. കേപ്പ് ടൗൺ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വികസിതമായിട്ടൊരു ഒരു നഗരമാണ്. ഇറ്റ്സ് ഗെറ്റിംഗ് ഡെസേർട്ടഡ്. വെള്ളമില്ല. കേപ്പ് ടൗൺ വെള്ളമില്ലാത്തൊരു നഗരമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു. ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡെസേർട്ടഡ്. ഇത് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദുരന്തമാണ്. നമുക്ക് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, അനാവശ്യമായിട്ട് കളയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, ഞാൻ സ്കൂൾ കുട്ടികളോട് എപ്പോഴും പറയുന്നു, പൈപ്പ് തുറന്ന് വെച്ച് പല്ല് തേക്കരുത്. നനയ്ക്കുക, പല്ല് തേച്ച് കഴിയുക, വാ കഴുകാൻ മാത്രമായിട്ട് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാവും. കാരണം നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ പൈപ്പ് തുറന്ന് വെച്ച് കളിക്കും. വെള്ളം നമ്മൾ കുളിക്കാനായിട്ട് പുതിയ ഫോസേഴ്സൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, പുതിയ റെയിൻ ഷവേഴ്സൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണ്. നമുക്ക് 40 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ, ഒരു തൊട്ടി വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ. വാട്ടർ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എക്സ്ട്രീംലി പ്രഷ്യസ്. ദി സ്കേഴ്സിറ്റി ഈസ് ദെയർ ഓൺ യുവർ ഡോർ സ്റ്റെപ്സ്. നമ്മുടെ എനർജി എഫിഷ്യൻസി, എനർജി ക്രൈസിനെ പറ്റി നമ്മളാരും വിശ്വസിച്ചില്ല. ഞാനും വിശ്വസിച്ചില്ല. എൻ്റെ വീട്ടിൽ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് വന്നപ്പോഴാണ്, എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ അപ്രഖ്യാപിത പവർ കട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് എനർജി ക്രൈസിസ് ഈസ് ഓൺ ഡോർ സ്റ്റെപ്പ്. അതുപോലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്രൈസിസ് ഞാൻ എൻ്റെ കൊച്ചിലെ എൻ്റെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒരിക്കലും ഈ മിനറൽ വാട്ടർ, ഇങ്ങനെ ബോട്ടിൽ വാട്ടറിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ വയ്യ. വാട്ടർ എവരിവെയർ, ഇത്രയും ജനസമൃദ്ധമായൊരു നാട്ടിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വീടും എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ വീടും ഒക്കെ പുഴയോരത്താണ്. ഞങ്ങളെല്ലാം നിറഞ്ഞ ഈ പുഴയുടെ പമ്പയുടെ തീരത്ത് അത് മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് കണനീർ ചാലുകളാണ്. സോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? നമ്മൾ വെള്ളം, ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും, നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രാക്ടീസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ, സകലതും വേസ്റ്റ്. കമ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ മുറിച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ട് കളയും. ടൈലുണ്ടെങ്കിൽ മോഡുലറായിട്ട് ചെയ്യില്ല, അത് മുറിച്ച് കളയും. എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസോഴ്സ് എഫിഷ്യൻസിയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അതിനെങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു ടൈല് പോലും മുറിക്കാതെ നമുക്ക് കെട്ടിടത്തിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനൊക്കുമോ? മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് ടൈൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കുമോ? അങ്ങനെ ലോറി ബേക്കർ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ കാർപ്പറ്റ് പോലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചിത്രപ്പണി, ബ്രോക്കൺ ടൈൽസ് വെച്ച്, എല്ലാം പൊട്ടിയ ഗ്ലാസ് വെച്ച് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു മനുഷ്യൻ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അത് ശ്രീ ലോറി ബേക്കറായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഇത് മിനിഞ്ഞാന്ന് ഈ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് വേണ്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട, ഒരുപക്ഷെ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലുള്ള ആദ്യത്തെ മൺകെട്ടിടമാണ്. നമ്മളിത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. മണ്ണ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ചിഹ്നം മാത്രമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇതൊരു ചിഹ്നം മാത്രമാണ്. ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് മണ്ണെന്ത് ഭംഗിയായിരിക്കുന്നു, മണ്ണിൻ്റെ യൂസ്, അതൊന്നും അല്ല. അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വി ഹാവ് ടു മെയിൻ സ്ട്രീം ദി ലോക്കലി അവൈലബിൾ മെറ്റീരിയൽ. നമുക്ക് പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം വേണ്ട. ബ്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിക്ക് കൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് വീട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്.
ഇപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ദാറ്റ്സ് എൻ ആൻറ്റി സോഷ്യൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ. എനിക്ക് തന്നെ ഒരു കുറ്റബോധമുണ്ട്. ബ്രിക്ക് മീൻസ് ദർസ് എ പ്രോസസ്. യു ഹാവ് ടു ബേൺ ഇറ്റ്. ഹൗ ഡു യു ബേൺ ഇറ്റ്? യു ഹാവ് ടു യൂസ് ഫോസിൽസ് ഫോർ ദാറ്റ്. യു ഹാവ് ടു യൂസ് ഫ്യൂവൽ ഫോർ ദാറ്റ്. ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ഈസ് എ പ്രോസസ്. ആ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? മെക്കാനിക്കൽ പ്രോസസ്സ് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത്. മണ്ണെടുക്കുക, കംപ്രസ് ചെയ്യുക, ഗെറ്റ് ദി സ്ട്രെങ്ത് ക്യാരക്ടറിസ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ബിൽഡ് അപ്പ് മോർ ആൻഡ് മോർ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദിസ് എ കൺസേൺ. ആൻഡ് ഹൗ ഡു യു ആഡ് aesthetics of that concern is this picture. You have to have that concern in position. And this building will continue to ask you questions. ഇതെന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലോക്കൽ മെറ്റീരിയൽസ് എത്ര മനോഹരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും അഭിമാനത്തോട് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. വേർ എൽസ് ഇൻ ദി വേൾഡ്, ഞാൻ ആഫ്രിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും ഏഷ്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ വീട് വയ്ക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഞാൻ വളരെ അഭിമാനത്തോട് പറയും, വേർ എൽസ് ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്പെക്ടാക്കുലർ vocabulary of building materials? Where else can you find it? It's Kerala, my dear friend. നമ്മുടെ നാടൻ മെറ്റീരിയൽ, നമ്മുടെ വെട്ടുകളിൽ, നമ്മുടെ കുമ്മായം നിങ്ങൾക്കറിയാം, എൻജിനീയേഴ്സിനോട് കലഹിക്കുമായിരിക്കും. കുമ്മായം ഈസ് ആക്ച്വലി വെൻ യു റിയലി ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് ദി സെയിം ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്, പാക്കേജ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പരസ്യത്തിന് പിൻബലമില്ലാതെ കുമ്മായത്തിന് നിൽക്കാനൊക്കില്ല. കുമ്മായം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാസ് ഗോട്ട് ദിസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലിമിറ്റേഷൻ, ബട്ട് ക്യാൻ ബി മെയിൻ സ്ട്രീം സച്ച് മെറ്റീരിയൽസ്. ദെയർ ബൈ ഞാൻ കൊച്ചിൽ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ ഞാൻ എഞ്ചിനീയർ ആവുമെന്ന് കരുതിയില്ല. അതിനൊക്കെ മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ചില ഈ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കാം. ഞങ്ങൾ കുമരകത്തൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കക്ക വാരുന്നവൻ പാവപ്പെട്ടവൻ, കക്ക നീറ്റുന്നവൻ പാവപ്പെട്ടവൻ, കക്ക കാള കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയി വിപണിയിലെത്തുന്നവൻ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ചെയിൻ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുത്ത വലിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് നമ്മുടെ കുമ്മായം. ലോകത്തിൽ ഇത്രയും നല്ല ബിൽഡബിൾ ലൈൻ, ഏറ്റവും നല്ല ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ബിൽഡബിൾ ലൈൻ എവിടെയുണ്ട്? നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ. ഇവിടുന്ന് ഒരു 50-60 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ വേമ്പനാട് കായലിൻ്റെ ഈ അടിത്തട്ടിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള 15 അടിയോളം പൊക്കമുള്ള ഒരു കുമ്മായ നിക്ഷേപമുണ്ട്. നമുക്കെപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, മരം മാത്രമാണ് മറുപടി എന്ന്. നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും പറ്റിയ ഗ്രീൻ കവറാണ്. വെയിലിൻ്റെ നമ്മൾ ഓസോൺ എമിഷനെ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒറ്റ വാക്കിലാണ് പറയുന്നത്, മരം മാത്രമാണ് മറുപടി. നമുക്കൊരു ജൈവ വ്യവസ്ഥയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആഗീരണം ചെയ്യുന്നൊരു വ്യവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആൻസർ. ഒരു മരം വെട്ടാതിരിക്കാൻ ഒക്കുമോ? ഒരു മരം വെട്ടാതൊരു കെട്ടിടം പണിയാൻ ഒക്കുമോ? ഒരു വാസ്തുശില്പി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അന്വേഷണം അതാണ്. ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ ഒരു മരം വെട്ടാതെ വെക്കാൻ ഒക്കുമോ? എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ തീരാത്തത്രയും അത്ഭുത കഥകൾ പറയാനുണ്ട്. വന്ധ്യമായൊരു മുല്ലവള്ളിയെ രക്ഷിച്ചത്, മരങ്ങളെ രക്ഷിച്ചത്, ഒരു വീടിനകത്ത് 24 തെങ്ങുകളെ അകത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ കെട്ടിടം പണിഞ്ഞത്. ഇതെല്ലാം ഒരു ബാറ്റിൽ ഫ്രണ്ട്. അതാണ് വാരിയർ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്. ഞാനൊരു പോരാളിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അനഭിമതമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതെൻ്റെ ജീവിത നിയോഗമായെന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും ഈ 3 Rനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കും. റെഡ്യൂസ്, റീസൈക്കിൾ. എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കെട്ടിടങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ തടി വാങ്ങിക്കാറില്ല. നമുക്ക് പഴയ തടികൾ, നമുക്ക് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്ന തടികൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ പെയിൻ്റ് ഒന്നും കൊണ്ടല്ല. കശുവണ്ടിക്കറയുണ്ട്. കശുവണ്ടിക്കറ ആരുടേതാണ്? മലയാളിയുടേതാണ്. കശുവണ്ടി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ കളയും. ടാനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കെമിക്കലുള്ള ബൈ പ്രോഡക്റ്റാണ്. കശുവണ്ടിക്കറയുടെ പ്രയോജനം എന്താണ്? സാധാരണ പെയിൻറ്റിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്താണ്? പെയിൻറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് വെരി ഡിസിസ്റ്റൻസിങ്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, വെതർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം. ഈ കാറ്റത്തും മഴയത്തും വെയിലിലും ചൂടിലും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് വേണം. അതേപോലെ ചിതലിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ടെർമൈറ്റ് പ്രൂഫ്, ഡാം പ്രൂഫ്, വെതർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ്, ഇത്രയും പോരെ? ഇതൊക്കെയല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കോട്ട്. അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മുടെ സ്വന്തം മലയാളിയുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കശുവണ്ടിക്കറ പോലുള്ള. അതുകൊണ്ട് ഇത് കളയാനായിട്ടല്ല. നമുക്കൊരു റിസോഴ്സ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. നമുക്കെല്ലാം നിശ്ചിതമായ ക്വാണ്ടിറ്റി, കരിങ്കല്ലാണ് നിശ്ചിത ക്വാണ്ടിറ്റി, മണലാണ് നിശ്ചിതമായ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം ദറ്റ്സ് ഓൺലി ഫിനൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി. അതൊരു ഇൻഫിനൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല, ഒരു ഫിനൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. നമ്മുടെ പാറ ഉണ്ടാകുന്നറിയാം, എത്രയോ ലക്ഷം വർഷങ്ങളുണ്ടാണ് പാറയായിട്ട് രൂപപ്പെടുന്നത്. മണൽ, ഈ നമ്മൾ കോരിയെടുക്കുന്ന മണൽ എത്ര നൂറ്റാണ്ടുകളെടുക്കും മണലുണ്ടാകും. അതൊക്കെ വളരെ നിശ്ചിതം. അപ്പം ഒരു ഇഷ്ടി എവിടെ സേവ് ചെയ്യാമോ? ഒരു കുട്ട മണൽ എവിടെ സേവ് ചെയ്യാമോ? ഒരു ലോഡ് കരിങ്കല്ല് എവിടെയെങ്കിലും സേവ് ചെയ്യാമോ? അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. റിസോഴ്സ് എഫിഷ്യൻസി ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ഓൺ ലൈക്ക് എ മന്ത്ര when you are looking at it.
നമ്മുടെ ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്താണ് സാർ. ഈ ഫോറസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചോളം, പൊല്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ചോളം, ഓഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചോളം. കണക്ക് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കരച്ചിൽ വരും എന്നുള്ളത് ഞാൻ സംബന്ധിച്ചോളം. നമ്മുടെ ഓഷ്യനിലെ ഡെബ്രിസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, മറൈൻ ലൈഫ്, നമ്മുടെ ഹാബിറ്ററ്റ് ഡേയിൽ ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മറൈൻ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഫോറസ്റ്റിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഈ ഡ്വിൻഡലിങ് ഏരിയ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇല്ലാത്ത മരങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം അതികഠിനമായിട്ടുള്ള വേനലുകൾ, മരുഭൂമികൾ മനസ്സിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഞാൻ വളരെ ഇതായിട്ട് പറയുന്നുള്ളൂ. സമയത്തിൻ്റെ കുറവുകൊണ്ട് അത്രമാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് മരുഭൂമികൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, സ്നേഹമില്ല, കാരുണ്യമില്ല, കൂട്ടായ്മയില്ല, എല്ലാവരും ഒരു തുരുത്തായിട്ട് ഐലൻഡ്സ് ഓഫ് മിസറി ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് കൂട്ടായ്മയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, അതൊരു കൂട്ടായ്മയാണ്. ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ പ്രമുഖനായ വ്യവസായിയുണ്ട്, പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ കൂടെ, നിങ്ങൾ എന്നെ വെറുത്തോളൂ, എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മുടെ കൂടെ ചരിത്രത്തിൽ, നമ്മുടെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഇറങ്ങി വന്ന ഒരൊറ്റ മൃഗമേ ഉള്ളൂ, ഒരൊറ്റ കാട്ടുമൃഗമേ ഉള്ളൂ. അത് നായകളാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ വന്ന് മനുഷ്യനോട് ഇണങ്ങിയ ഒരേ ഒരു മൃഗമേ ഉള്ളൂ, അത് നായകളാണ്. നായയെ തെരുവിലാരാ വിട്ട്? നമ്മൾ മനുഷ്യർ. എന്നിട്ട് അവർ പേര് കൊടുക്കുന്നു തെരുവ് നായ്ക്കളെന്ന്. അനാഥരാണ് കുട്ടികളെ. നമ്മളങ്ങനെയാണ് വോയിസ് ഫോർ ദി വോയിസ്ലെസ് ആയിട്ടിരിക്കണം. എന്നാലും നമ്മുടെ പാരഡൈം മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ വോയിസ് ഫോർ ദി വോയിസ്ലെസ് ആയിട്ട് മാറണം. അതാണ്. മരങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ നാക്കില്ല, ഒരു ചെടിക്ക് സംസാരിക്കാൻ നാക്കില്ല, ഓഷ്യനിലെ മീനുകൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല, അവരുടെ ഭാഷ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കില്ല. പണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ, റെഡ് ഇന്ത്യൻ ചീഫ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ത്രസിപ്പിക്കുന്നൊരു ഓർമ്മയായിട്ടുള്ള റെഡ് ഇന്ത്യൻ സിയാറ്റലിലെ ചീഫ് ടൈം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യമില്ലേ, നിങ്ങൾ വെള്ളക്കാരൻ ഞങ്ങളുടെ ഭൂമിയെ ഒരു ബാർട്ടറിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരികയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഭൂമിയെല്ലാം, നിങ്ങളുടെ നേറ്റീവ് ലാൻഡെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരൂ. അപ്പോൾ ആ ചീഫ് ടൈം എന്നാണ് 1700 ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വലിയ പ്രശസ്തമായിട്ടൊരു ആർഗ്യുമെൻ്റുണ്ട്. ഒരു ഗവർണറുടെ മുമ്പ് വെച്ചാൽ ആർഗ്യൂ ചെയ്യുകയാണ്, ഞങ്ങളുടെ കാറ്റിൻ്റെ സുഗന്ധം നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ ഒക്കുമോ? ഞങ്ങളുടെ കിളികൾ, പറന്നു പോകുന്ന കിളികളുടെ പാട്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു തരുമോ? മരിച്ചുപോയ ആത്മാക്കളുടെ ഭൂമി അവർക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്. റെഡ് ഇന്ത്യൻ, നിങ്ങൾ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് പോയാൽ അറിയാം, മരിച്ചുപോയ ആളുകളുടെ ആത്മാക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരാൻ കഴിയുമോ? കഴിയില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, നമുക്കൊരു ഫുൾ എക്കോസിസ്റ്റം, ഫോറസ്റ്റ്, വാട്ടർ, നമ്മുടെ ഭൂമി, എല്ലാം കൂടെ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റമാണ് നമുക്ക് മുൻപോട്ട് വേണ്ടത്. നമ്മളെല്ലാം ഞാൻ സദ്യക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കും, നമ്മുടെ വെഡ്ഡിങ്സിനൊക്കെ സദ്യക്ക്, ആഹാരത്തിന് നമുക്ക് കഴിക്കാനല്ലാതെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒരു കാര്യം വേസ്റ്റ്ഫുള്ളായി തീരുന്നത്. അതെന്നെ ആദ്യം ആർക്കിടെക്ചറൽ പാർലർ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ശ്രീ ലോറി ബേക്കർ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം എന്നോട് പലപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു, ബിൽഡ് ഓൺലി വാട്ട് എവർ ഈസ് നെസസറി. ഇഫ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നെസസറി, ലെറ്റ്സ് നോട്ട് ബിൽഡ് ഇറ്റ്. Build only the necessary things. Let it grow later. You have to cut a distinction between your dreams and your dire needs. Let us do the needy things first. Let us look at the dream part later. It talked about a language of resource efficiency. It talked about a language of climate resilience. It talked about a language of economic resilience. It talked about a language of future for India. അതാണ് നാം പറയുന്നത്. നമ്മൾ വേസ്റ്റ്ഫുൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, ഡ്രീംസൊക്കെ വെച്ച് വീടാക്കുക, ഭൂമിക്ക് ഇത്രയും താങ്ങാനൊക്കില്ല. നമ്മുടെ ഇത്രയും കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഭാരമൊക്കെ നമ്മുടെ കൊച്ചു ഭൂമിയൊക്കെ എങ്ങനെ താങ്ങാനൊക്കും? ഉള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ ഏറ്റവും റിസോഴ്സ് എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട്, ഭാരം കുറച്ച്, ഒരു നിലയായിട്ട്, സ്മോൾ ഈസ് ഓൾവേസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് ഷൂമാക്കർ പറയുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ കേരളത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ റിസോഴ്സ് എഫിഷ്യൻസിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്, കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്തനംതിട്ടയിൽ പോയിരുന്നു, ബിഷപ്പ് എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. എന്താണ് ആ വിഷയം? പത്തനംതിട്ട ജില്ല മുഴുവൻ സീനിയർ സിറ്റിസൺസാണ്, യങ്ങർ ജനറേഷൻ ഇല്ല. എല്ലാവരും ജർമ്മനി, അമേരിക്ക, അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെയാണ്. ആരുമില്ല സീനിയർ സിറ്റിസൺ ലിവിങ്. ഞാൻ ഇവിടെ അസറ്റിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ഇത് കാണാൻ കൊച്ചിയിലും ബഹുനില ഏറ്റവും കൊളംബിയ പസഫിക്കുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷനിൽ സീനിയർ സിറ്റിസൺ ലിവിങ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദി ഫ്യൂച്ചർ. അവർക്ക് ഒറ്റ മുറി മതി, ഒരു മുറി മതി, അവർക്കൊരു ചെറിയ ടോയ്ലറ്റ് മതി, അവർക്ക് സോഷ്യൽ കണക്റ്റ് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന വൃത്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഭാഗമായിട്ട് ഇൻക്ലൂസീവ്, ജെൻഡർ സെൻസിറ്റീവ്, ഇൻക്ലൂസീവ്, എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ, നമുക്ക് ചെറിയ ജോലി തന്നെ കാടിയുന്ന രീതിയിൽ, നമുക്ക് സോഷ്യൽ കൊഹറൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്പേസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തണുപ്പ് തരുന്ന വീടുകൾ, നമുക്ക് സ്നേഹം തരുന്ന വീടുകൾ. നമ്മൾ മണ്ണിനെ ഒരു തൊട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫീലില്ലേ, അത് എനിക്ക് പറയാനൊക്കെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, അത് നിർവചിക്കാനും കഴിയില്ല. ഇറ്റ്സ് എ മാജിക്കൽ ഫീലിംഗ്.
ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിയാറ്റലിലെ റെഡ് ഇൻ ചീഫ്. എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് ചില വിഗ്രഹങ്ങൾ വേണം, ആരാധിക്കണം. ആ റെഡ് ഇൻ ചീഫ് ഇത്രയും അധികാരത്തിന് മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ 10, 200, 300 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട്. നമുക്ക് തിരിച്ചു പറയാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ ഈ സ്ലമ്മിനെ പറ്റി, സ്ലം റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട്, സ്ലം എന്നുള്ള വാക്കേ ഇല്ല ഇപ്പം. നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും ചേരികൾ എന്നൊക്കെ പറയും. ചേരി നിർമ്മാണത്തിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള വേൾഡ് എടുത്തു കളഞ്ഞ നമ്മുടെ ഈ ഡിസേബിൾഡ് എന്നുള്ള ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഈ ചലഞ്ചഡ് എന്നൊക്കെയുള്ള വൊക്കാബുലറി മാറി, ഇതുപോലെ സ്ലമ്മിൻ്റെ വൊക്കാബുലറി മാറി. ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ സ്ലംസിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഐലൻഡ്സ് ഓഫ് മിസറിയല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ, ഐലൻഡ്സ് ഓഫ് ഹോപ്പ് എന്നാണ്, ഫവേല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇറ്റ് ടോക്സ് അബൌട്ട് എനർജി സേവിങ്, ഇറ്റ് ടോക്സ് അബൌട്ട് എക്കോ കോൺഷ്യസ്നസ്. നടക്കാനുള്ള ദൂരങ്ങൾ നമ്മളിത് കാണുന്നില്ല. എറണാകുളത്തെ റോഡുകൾ നോക്കുകയായിരുന്നു, നടക്കാൻ ഒക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഒരു കാര്യം, അർബൻ മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റി കൊച്ചി, വി ആർ ടോക്ക് അബൌട്ട് 50% of people are walking from office to this thing, office to school, they are walking, we are not seeing them. നമ്മൾ എൻഡ് ടു എൻഡ് ടാർ ചെയ്യും. നമ്മൾ എവിടെയാണ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നത്? റോഡിൻ്റെ വിടത്തിൽ പെഡസ്ട്രിയൻ പാത്വേ ഇല്ല, നൂല് പോലത്തെ പെഡസ്ട്രിയൻ പാത്വേ. നടക്കാൻ പേടിയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. എന്നെപ്പോലെ പ്രായമൊക്കെ ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നടക്കാൻ പോലും പേടിയാണ്. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ പ്രായമാകുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കും, റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും തന്നെ ഞാൻ റോഡിൻ്റെ അറ്റത്തേ നിൽക്കുള്ളൂ. റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പേടിയാണ്. വേറെ ആരുടെയും കൈ പിടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മവിശ്വാസമില്ല, നടക്കാൻ സ്ഥലമില്ല. നടയിൽ മുഴുവൻ ഈ റോഡുകൾ ഉള്ള പെഡസ്ട്രിയൻ പാത്തുകൾ, ഓടകൾ, കുഴികൾ, ഈ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ്. നമ്മളെപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ടാക്ടൈൽ ടൈൽസ്, അങ്ങനെയുള്ള പുതിയൊരു വാക്ക്, ടാക്ടൈൽ ടൈൽസ് കൊണ്ട് ഒരു കഷ്ടിച്ചൊരു 6 ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ഒരു ടാക്ടൈൽ ടൈൽ കൊടുത്തിട്ട് വി ആർ ടോക്ക് അബൌട്ട് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി. വാട്ട്? ബാക്കി ഞാൻ പറയുന്നില്ല. നമ്മളെപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, സ്പീക്ക് യുവർ മൈൻഡ്, യു ഷുഡ് ഹാവ് ദി കറേജ്, യു ഷുഡ് ഹാവ് കറേജ് ടു ഡു ദാറ്റ്. പൗലോ കൊയ്ലോ എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന ഒരു സാഹിത്യകാരനാണ് പൗലോ കൊയ്ലോ. പൗലോ കൊയ്ലോ പറയുന്നുണ്ട്, ഹൗ ടു ക്ലൈംബ് എ മൗണ്ടൻ. ചൂസ് എ മൗണ്ടൻ, റെസ്പെക്ട് യുവർ സോൾ, റെസ്പെക്ട് യുവർ ബോഡി, but finally when you reach the peak, you should clap. Why should you clap? You'll get noticed. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, someone somewhere will hear to that musical word, and if you can imbibe that spirit, the world is there for you. അതുകൊണ്ട് you have to speak up. അവിടെയാണ് ആക്ടിവിസത്തിന്. എൻ്റെ പ്രിയ കവിയായിട്ടുള്ള KG ശങ്കരപ്പിള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ള കവിതയാണ്. ഗേറ്റിനപ്പുറം നിൽക്കുന്നവൻ പട്ടിയാണോ പോസ്റ്റ്മാനാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ട വിവേകം നമുക്കുണ്ടാവണം. അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. നിങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടേക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. എക്കോ ആക്ടിവിസം എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയർമാരായിട്ട് മാത്രം ഇരിക്കരുത്, നിങ്ങളുടെ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഫിനാൻഷ്യൽ മോഡലുമായിട്ട് ഇരിക്കരുത്. യു ഹാവ് ടു ബി ടുഗദർ. അതാണ് ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈ സുസ്ഥിതിയെ പറ്റിയുള്ള ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകളുടെ പ്രസക്തി കാണുന്നത്. നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് ലോകത്തെ കീഴടക്കാം. ഈജിപ്റ്റ് കണ്ടില്ലേ, ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മ, മുല്ലപ്പൂ വിപ്ലവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര പെട്ടെന്ന് ഒത്തുചേർന്ന് ഒരു ഭരണകൂടത്തെ മറിച്ച് കളഞ്ഞില്ലേ. നമുക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണത്. എനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ഇതിൽ. ഇത്തരം ഈ ഭരണകൂടത്തിൽ നീതി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല, ബാക്കി ഒരിടത്തുനിന്ന് നീതി പ്രതീക്ഷിക്കില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് ആരുമല്ലെന്നും നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേരളത്തിലെ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ, നമ്മളെ പോലുള്ള അലുമിനി അസോസിയേഷൻ, ഇതൊക്കെ ഒന്നിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള മോഡലുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഇത്ര ഫെർട്ടിലിറ്റിയുള്ള ലാൻഡില്ല അതിന്. കേരളത്തിന് എനിക്കെങ്ങനെ ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റ് ആവാൻ കഴിഞ്ഞ കേരളം മാത്രമാണ്. കാരണം കേരളത്തിലെ ആളുകൾ പരീക്ഷിക്കാനിടയായി. ഞാൻ മണ്ണ് പറയുമ്പം സാറ് മണ്ണ് കൊണ്ട് വീട് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അത് പറയാനുള്ളൊരു ഫെർട്ടിലിറ്റി അത് മലയാളിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സുഹൃത്തുക്കളെ. മലയാളിക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു കഴിവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര റെസിലിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഇത്ര ഫെർട്ടൈലായിട്ടുള്ള ഒരു ലാൻഡ്, ഇത്രയും സുഗന്ധവാഹിയായ കാറ്റും ദീപ്തമായിട്ടുള്ള സൂര്യനും ഇത്രയും നല്ല മണ്ണും മനസ്സും മണ്ണും ഒക്കെ ഫെർട്ടൈലായിട്ടുള്ള ലാൻഡ്. നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആരാണ് പറയേണ്ടത്? നമ്മളാണ് ലോകത്തിന് മാതൃക കാണിക്കേണ്ടത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ. ഞാൻ സമയമല്ലേ രേഖ, ഞാൻ തീർച്ചയാണ്. ഇതൊക്കെ വോൺ ഔട്ട് ഡെഫിനേഷൻസാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് അതിക്കുള്ളൊന്നും പറയാനില്ല. നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് ആരുമല്ലെന്നും ഭൂമി നമ്മുടെ മാതാവാണെന്നും അതിനെ പാഷനേറ്റായിട്ട് വിത്ത് കമ്പാഷൻ, ആ വാക്കാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എവറിഥിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ബി ഡൺ വിത്ത് കമ്പാഷൻ. ദാറ്റ് എലിമെൻ്റ് ഈസ് ദെയർ. യു വിൽ ബി മോർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഇൻ യുവർ ആക്ഷൻസ്. ലെറ്റ് മീ റീട്രേറ്റ് മൈ വേർഡ്. If you are compassionate about doing anything, then that compassion will drive the nation forward.
നമ്മൾ ചില എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ പറയും എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആസ് എ ഫ്രറ്റേണിറ്റി വി മൂവ് ദി വേൾഡ്, വി ഡെവലപ്പ് ദി വേൾഡ്. ട്രൂ, വി മൂവ് ദി വേൾഡ്. We are creators of built-up environment, but also we are becoming the destroyers of the Mother Earth. So together, by adopting sustainable lifestyles, sustainable material vocabulary, sustainable building practices, sustainable in everything, then the world will be ours. ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് എന്നെ വിളിച്ചതിൽ ഞാനിപ്പോൾ യാത്ര വലുതായിട്ട് ചെയ്യാറില്ല, എന്നാലും ചർച്ചയ്ക്ക് സുനീത, ആർക്കിടെക്ട് രാമേന്ദ്രൻ, ആ വാക്ക് ഞാൻ മറക്കരുത്, ആർക്കിടെക്ട് രാമേന്ദ്രൻ, പഴയ സുഹൃത്തായ രാമേന്ദ്രൻ, ഇവരൊക്കെ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് വരാതിരിക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ നിലവിൽ പോലെ കാട്ടിലെ പാട്ടുപോലെ ഞാനിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you so much for that thought-provoking speech. Between the word and the deed lies the shadow of will. ഇന്ന് ഒരു പക്ഷേ സാർ ഇവിടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാഴ്ചവെച്ചത് കൽപ്പനകളോ ശാസനകളോ അല്ല, അദ്ദേഹം നമ്മൾക്ക് മുമ്പിൽ തുറന്നു വെച്ചത് ഓരോ കണ്ണാടികളാണ്. So let's again, I repeat, between the word and the deed lies the shadow of will, and may we all have the will to be sustainable. And now I request Architect Ramachandran, Sri Architect Ramachandran, to present a token of love and appreciation from the Sita Kochi.